Good morning, students. നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. സ്റ്റോക്സ് തിയറം സർക്കുലേഷൻ കേൾ ഫോം ഓഫ് ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ ആണ് ഇൻ ദി 3-dimensional സ്പേസ്. അത് പറയുന്നത് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഇതാണ്. Circulation is actually it's a line integral. It is the integral of tangential component of the velocity vector field. So if you are integrating the tangential components of f around the curve C, you will get the circulation around C, counterclockwise circulation. And by Stokes theorem, this is same as the surface integral of circulation density. Circulation density is the normal component of curl F. Curl F is del cross F. So normal component of curl F is curl F dot n. So if you are integrating this normal component of curl F along the surfaces, over the surfaces, you will get the integral of circulation density, which is same as the circulation by Stokes theorem. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം you can use either projection method or parameterization method. എന്താണെങ്കിലും ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോഡ് ഡെൽ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് പി ഡി എ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് parameterization, it is positive, it is modulus of RU cross RV du dv, where R is a parametric vector equation of the curve surfaces in the parameters u and v. And in these cases, you can find the normal vector n as positive or negative del f divided by mod del f in the projection method, and in the parameterization form it is positive or negative RU cross RV divided by its modulus, unit normal vector. So here we have to evaluate the surface integral on the right hand side. So here S is the surface which is a cone, z equal to root of x square plus y square, x square plus y square. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഐ പ്ലസ് 4z പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കെ എന്നാണ്. കർവ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോണിനെ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കർവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺ പറയേണ്ട ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഓർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. സോ വെൻ യു പുട്ട് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0, you will get x square plus y square equal to 0, which is actually origin. So ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഇതിനിപ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത് വൈ ആക്സിസ്, ഇതാണ് ഇസഡ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ z equal to 0 ആകുമ്പോൾ you will get x square plus y square equal to 0. It is origin. X, y, z both all are equal to 0. 0, 0, 0, you get origin. When z is equal to 1, you will get root 1 is equal to
1 is equal to root of x square plus y square. That is root of x square plus y square is equal to 1. You will get a circle. When z is equal to 2, you will get another circle. X square plus y square equal to 4. 2 equal to root of x square plus y square. That is x square plus y square is equal to 4. You get a bigger circle. So this is actually a cone. If you are cutting this cone by the plane z equal to 2, this is z axis, z equal to 2, the cross section will be a circle. This is our curve C. This cross section is actually the circle x square plus y square equal to 4, because when z equal to 2, you will get 2 is equal to root of x square plus y square. That is root of x square plus y square is equal to 2, or you can write x square plus y square is equal to 4. Okay, that is this circle x square plus y square equal to 4 on the plane z equal to 2. ഈ കർവ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന സർഫസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്സ് തിയറത്തിൽ പറയുന്ന എസ്. ഇത് ബൗണ്ടറി കർവ് ആയിട്ട് വരുന്ന സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കോണാണ്, കോണിൻ്റെ ഈ ഭാഗം, അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർവ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് എസ്. എസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. ഇനി ഈ കർവ് സീൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ, ആസ് വ്യൂഡ് ഫ്രം എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിറക്ഷനാണ് അല്ലേ, ശരിയാണ്. ഈ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഉള്ള സർക്കുലേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഡിറക്ഷനിൽ ടാൻജന്റ് വെക്റ്റർ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ്, ടാൻജന്റ് വെക്റ്റർ ഈ ഡിറക്ഷനിൽ വരുമ്പം മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വെക്റ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന. ഇപ്പോൾ യു ക്രോസ് വി എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വെക്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടാൻജന്റ് വെക്റ്റർ എടുക്കാം അല്ലേ. വി ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ അലോങ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യൂവിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഡിറക്ഷനിലാണ് നോട്ടത്തിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ, മീൻസ് ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കെ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റും നമ്മൾ നോക്കുന്ന മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വരുന്ന നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം താഴേക്കാണ് കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും? ഒന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അത് ഏകദേശം അത് എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ, ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കൃത്യമാണോ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോർമൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ആവില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല. അതായത് അതിൻ്റെ ഇസഡ് കമ്പോണൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ആവില്ല, ഇത് വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് സർഫസിൻ്റെ അല്ലേ, ഫ്ലക്സ് അക്രോസ് എ സർഫസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന സർഫസ്. ഒരു ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നോർമൽ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലെ എഫ് ഡോട്ട് എന്നിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്നുള്ളതിൽ ആ എൻ എടുക്കേണ്ടത് ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള എൻ എടുക്കണം. അതുപോലെ
സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് സർക്കുലേഷൻ ആണ്. സർക്കുലേഷൻ എപ്പോഴും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട്. അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. അതല്ല മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അതല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നോർമൽ വെക്ടറിന്റെ ഇസഡ് കമ്പോണന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആക്സസ് കെ വരുന്ന താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കെയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് കെയുമാണ് വരുന്നത്. മീൻസ് വ്യൂവിൻ്റെ ആക്സസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടാൻജൻ വെക്റ്റർ, വി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൈനസ് കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ വെക്ടറിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഇസഡ് കമ്പോണൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, വ്യൂഡ് ഫ്രം എബവ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യൂഡ് ഫ്രം എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കുന്നത്, സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം വ്യൂഡ് ഫ്രം എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ്റെ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്രേസ് ആവുന്നത്. അതിൻ്റെ ട്രേസ് ആവുന്നത് ഈ പറയുന്ന XY ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ വ്യൂഡ് ഫ്രം എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമലിൻ്റെ n should be taken as taken in such a way that the direction where z component is positive. Otherwise, if it is written that viewed from below, you have to take n in such a way that its z component is negative. അതൊരു കാര്യം സർക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതല്ല ഫ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രോൺ നോർമൽ എന്നുള്ള കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പാരാമീറ്ററൈസേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റായിരിക്കും എളുപ്പം. സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ, വൈക്ക് ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ. ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. സോ ആർ varies from 0 to 2 കാരണം z varies from here, z varies from 0 to 2. So r is same as z, so r varies from 0 to 2 and complete rotation കിട്ടണമെങ്കിൽ theta varies from 0 to 2 pi. So our surface S has parametric equation, vector equation with parameters r and theta as x coordinate r cos theta, y coordinate r sin theta and z coordinate is r, where r varies from 0 to 2 and theta varies from 0 to 2 pi. Now you need SR and S theta. If you differentiate with respect to r, you will get cos theta I plus sin theta j plus 1k. If you differentiate with respect to theta, you will get minus r sin theta I plus r cos theta j plus 0k. When you find the cross product, you will get I j k cos theta sin theta 1 minus r sin theta r cos theta 0. Then you will get I times 0 minus r cos theta minus j times 0 minus plus r sin theta plus k times r cos square theta plus r sin square theta. So you get minus r cos theta I
minus r sin theta j plus r k cos square theta plus sin square theta is 1. So you can see that this z coordinate is component is positive. So it is in our required direction. സോ ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ അല്ലേ. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആർ ക്രോസ് എസ് തീറ്റ വരും. അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ട സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ ഡി സിഗ്മ എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ ക്രോസ് എസ് തീറ്റ ബൈ ഇറ്റ്സ് മോഡുലസ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മോഡുലസിൻ്റെ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ തന്നെയാണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഫൈൻ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ്. എഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. എഫ് ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്, ഡോ ബൈ ഡോ വൈ, ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഐ 4z, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഐ 4zj പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കെ അല്ലേ. എക്സ് സ്ക്വയർ കെ എന്നാണ് തോന്നുന്നു. യെസ്, എക്സ് സ്ക്വയർ കെ. സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഐ ടൈംസ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് 4z minus j times dou by dou x of x square minus dou by dou z of x square minus y plus k times dou by dou x of 4z minus dou by dou y of x square minus y. So you will get I times 0 minus 4 minus j times 2x minus 0 plus k times 0 minus 1. That is, you will get minus 4i minus 2xj plus k. This is our del cross f, and this is x is r cos theta. So you can write this as ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്കൊന്ന് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. That is equal to minus 4i minus 2x. x എന്താണ്? r cos theta j plus k. ഇതാണ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ്. ഡെൽ ക്രോസ് എഫും എസ് ആർ ക്രോസ് എസ് തീറ്റയും തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വേണം. സോ ഡോട്ട് എസ് ആർ ക്രോസ് എസ് തീറ്റ. This is our del cross f. This is our del cross f. അത് വേണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? എസ് ആർ ക്രോസ് എസ് തീറ്റ. അതെവിടെ ഉണ്ട്? ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് ആർ ക്രോസ് എസ് തീറ്റ അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് ആർ ക്രോസ് എസ് തീറ്റ. അത് വേണം. അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണേ. അയ്യോ, കട്ട് ചെയ്യണ്ട അല്ലേ. കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. എസ്കേപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വേണം. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ, എന്താ വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പ്ലസ് 4r cos theta പ്ലസ് 2r സ്ക്വയർ sin theta cos theta പ്ലസ് r എന്ന് വന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സൈൻ 2 തീറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആർ ക്രോസ് എസ് തീറ്റ. ഇനി നമുക്ക്
എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത്? Circulation by Stokes theorem, circulation is given by double integral del cross f dot n d sigma. Okay, and that is equal to double integral del cross f dot n in where I can write SR cross S theta dr d theta. R varies from 0 to 2 and theta varies from 0 to 2 pi. That is equal to integral r varies from 0 to 2, integral theta varies from 0 to 2 pi. What is del cross f dot SR cross S theta? അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സാധനം അല്ലേ, that dot product. So ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇടാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. dr d theta. Since the limits of integration are constants, ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഞാൻ തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറിനെ പുറത്ത് തന്നെ എടുക്കട്ടെ. 4r ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് 0 to 2 pi പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സൈൻ 2 തീറ്റയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ ബൈ 2 വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് 0 to 2 pi plus r into d theta. Integral of d theta is 1. Integral of 1 is theta within the limit 0 to 2 pi. So ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള with respect to r. Okay. So ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get integral 0 to 2 4r into sin 2 pi minus sin 0. Sin 2 pi 0 ആണ്, sin 0 0 ആണ്, plus r square into minus 1 by 2 into cos 4 pi minus cos 0. Cos 4 pi is 1 minus cos 0 is again 1 plus r into 2 pi minus 0. Okay. So ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ടേംസ് 0 ആണ് അല്ലേ. 0 minus 0. This is 0. So this term get cancelled. 1 minus 1, that is again 0. So this term get cancelled. So you have to integrate only, you have to integrate integral 0 to 2 pi r dr. 2 pi can be taken outside. Integral of r is r square by 2 within the limit 0 to 2. 2 get cancelled. You will get pi into r square from 0 to 2, that is 2 square minus 0 square, that is pi into 4 minus 0, which is 4 pi. So this is our circulation. Okay, മനസ്സിലായോ? So this is the answer. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. Thank you.